Now we shall derive a mathematical expression for slew rate using an amplifier configuration, using an Opamp configuration. What I have taken is an inverting amplifier configuration that is having a gain is equal to minus Rf divided by R1, where R1 is this input resistance and Rf is the feedback resistance. Though they together form the feedback network, this is often referred to as the feedback resistance and this as the input resistance. And I have supplied a pure AC wave. The slew rate will be relevant in the case of a AC wave or an AC signal only, though operational amplifiers are being used for amplifying DC signals as well. ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര കൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് റെലവൻസ് വരുന്നത്. We take the input as a typical sinusoidal wave. Vi is equal to Vm sin omega t, and the output will be then equal to Vo, that is A Vm sin omega t, where A is the gain of the amplifier, which is minus Rf divided by R1. If you have taken a non-inverting amplifier configuration, gain will be 1 plus Rf by R1. I have shown here an inverting amplifier, but the essence is that you have an amplifier having a gain A. Now, slew rate is the maximum time rate of change of output voltage. So, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ലീവ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ സ്വഭാവം പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഓപ്പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവം പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്തെല്ലാം സിഗ്നലിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ആ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ, റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ ഓപ്പാമ്പിന് കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ലീവ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ലീവ് റേറ്റ്. സോ ഫോർ എ ടിപ്പിക്കൽ സിഗ്നൽ the output will have this nature A Vm sin omega t. ഇതൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളത് കോസ് ഒമേഗ ടി ആയി മാറും. ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളത് കോസ് ഒമേഗ ടി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ജനറലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന് മാത്രം. So the output is time rate of change of output voltage is dVo by dt. When its maximum value is evaluated, then you will have slew rate. dVo by dt will be A Vm is a constant, sin omega t has a differential, cos omega t omega. So the output derivative of the output is A Vm omega cos omega t, whose maximum occur when cos omega t is maximum. Maximum value of cos omega t is 1. So maximum value of this output, derivative of the output is A Vm omega. That is referred to as slew rate. We substitute omega equal to 2 pi f, then slew rate is equal to 2 pi f A Vm. So this will be the slew rate demand of this signal. Generally, an operational amplifier will have a constant value for its slew rate. Typical value of slew rate of Opamp IC741 is 1 volt per microsecond. The unit of slew rate will be, this has a unit volt, gain has no unit, frequency has a unit of cycles per second. So slew rate will have a unit of volt per second. Generally frequency will be of the order of say megahertz. So this slew rate can be conveniently mentioned in volt per microsecond. For ഒരു ഓപ്പാമ്പിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ സ്ലീവ് റേറ്റ് 1 വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 0.5 വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. 1 വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത 10⁻⁻⁶ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10⁻⁶ വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ഇത്ര വരെ ആവാം. ഇത്ര വരെ ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ഓപ്പാമ്പിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10⁻⁶ വോൾട്ട് വരെ വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്യാൻ, വിച്ച് ഈസ് എ ട്രമൻഡസ്ലി ലാർജ് വോൾട്ടേജ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10⁻⁶ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 ലക്ഷം വോൾട്ട് വരെ വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്യുന്ന
steepness of rise of voltage will be extremely higher. ഇപ്പോൾ 10⁶ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കുത്തനെ അത് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 10⁵ മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ട് റേസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. 1 വോൾട്ട് ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് മതിയെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് 1 വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു റേസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 1 ഹെർട്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 1 വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ഗ്രോത്ത് മതിയെങ്കിൽ വളരെ പതിയെ വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഒരുപക്ഷെ സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് അത് മാറാം. ഇത് വോൾട്ടേജ് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് താഴെയും വേണം. പക്ഷേ ഇതേ സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ 10 കിലോ ഹെർട്സോ 100 കിലോ ഹെർട്സോ ഒക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ 1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ 10⁵ വോൾട്ടിലേക്കോ 10⁶ വോൾട്ടിലേക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അന്നേരം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഈ ICക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിലും അതേ വേഗതയിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ICയുടെ ധർമ്മമാണ്. ആ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഓപ്പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്, എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. ഓപ്പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാല്യൂ സാധാരണഗതിയിൽ ലാർജർ ആണ്. 10⁶ വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് വരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് കഴിയാം. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നല് സ്ലീവ് റേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 10⁶ വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആംപ്ലിഫൈഡ്. സപ്പോസ് a signal is demanding a slew rate of 10⁸ volt per second and you have used an op-amp having a slew rate of 10⁶ volt per second. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പാമ്പ് ഈ 10⁸ എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അങ്ങ് കാണിക്കും. അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വോൾട്ടേജിന് ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദി സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വോൾട്ടേജിനെല്ലാം അത് കട്ട് ചെയ്യും. ശരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണ് പോവേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പകരം ഈ സാച്ചുറേഷന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ മുഴുവൻ അത് കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what you will be getting will be a signal like this, which is a square wave, though you have given a sine wave. And this kind of a situation is referred to as unfaithful amplification, or we say that the op-amp or the amplifier has switched into its saturation region, or we say that the op-amp is behaving anti-linearly. There is no linear relationship between the output voltage and input voltage as being represented by this linear mathematical equation, output equal to A times input. A എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലീനിയർ ആണ്. അത് സ്ക്വയറോ ക്യൂബൊക്കെ ആയി പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദ ഓപ്പാമ്പ് വിൽ ബി സ്വിച്ചിങ് ഇൻ ടു സാച്ചുറേഷൻ, though it has given a closed loop configuration, though you have given a feedback to the circuit. ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഓപ്പാമ്പ് നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓപ്പാമ്പിന് മാത്രമല്ല ഏത് ആംപ്ലിഫയറിനും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി ആംപ്ലിഫയർ ടു ഡ്രൈവ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പാമ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ബൈപോളാർ വോൾട്ടേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡ് +VCC-യും ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻഡ് -VEE-യും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 0 വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 3 ടെർമിനൽസ് ഉള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡ്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻഡ്. ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. +VCC ഓപ്പാമ്പ് IC 741നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം +VCC കൊടുക്കേണ്ട റേഞ്ച് 12 വോൾട്ട് മുതൽ 18 വോൾട്ട് വരെയാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ +VCC നമ്മൾ +12 കൊടുത്താൽ -VEE -12 വോൾട്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സപ്ലൈ +15 വോൾട്ട് ആൻഡ് -15 വോൾട്ട്, ഓർ അപ് ടു +18 വോൾട്ട് ആൻഡ് -18 വോൾട്ട്, ആസ് ലോങ് ആസ് laboratory IC 741 op-amp is concerned. ഈ 12 വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള 2 ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആയ 0.7 2 ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും ഓൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും.
12 വോൾട്ടില്. അപ്പോൾ 0.7 പ്ലസ് 0.7 1.4 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.5 വോൾട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ ഓൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അത് -12 ആവുന്ന സമയത്തും ഈ 0.7 പ്ലസ് 0.7 1.4 വോൾട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് ഓൺ വോൾട്ടേജ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിങ്ങിന് ഈ കൊടുത്ത സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷന്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത്ര വരെ ആവാം. അത് വരെയുള്ള വേരിയേഷന് ഈ ആംപ്ലിഫയർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും, എഫോർഡ് ചെയ്യും. അതിന് മുകളിലുള്ള വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗത്തെ സിഗ്നലിനെ ആ ഡിവൈസ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈനുസോയിഡൽ വേവ് കൊടുത്താലും അതിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ പീക്ക് കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ടാവും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് വിൽ eventually leads to unfaithful amplification, and we say that the device is operating in saturation region or it has switched into anti-linear region or non-linear region. അപ്പോൾ ഓപ്പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ പ്ലസ് VCC കൊടുത്തത് അതേ -1.5 അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ -VEE കൊടുത്തത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് -1.5. അപ്പോൾ 12 വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ VCC -VEE കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ 12 -1.5 ദാറ്റ് ഈസ് 10.5 വോൾട്ട് വരെയുള്ള സിഗ്നലിനെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ 10.5 വോൾട്ട് വരെ ഈ ഡിവൈസ് എഫോർഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും. ഇത് BJTയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് ആയി മാറുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവിടെ നമ്മൾ ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് 12 വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 -0.7 വോൾട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. 12 -0.7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11.3 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 11 വോൾട്ട് വരെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ മാക്സിമം സ്വിങ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്. അതിന് താഴെയുള്ള ഏത് സിഗ്നലിനും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം 11 വോൾട്ടോ അതിൽ താഴെയോ ആണെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. 11 വോൾട്ടേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആവും നടക്കുന്നത്. ഓപ്പാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ വിൽ ബി 1.4 or 1.5 വോൾട്ട്. നമ്മൾ 12 പറഞ്ഞ 10.5 എന്ന് പറയുമെങ്കിലും 10.5നേക്കാളും 10 ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പറയാറുള്ളത്. 10 വോൾട്ടിന് മുകളിൽ പോയാൽ സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തും എന്ന് പറയും. സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് 15 വോൾട്ട് ആക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 13 വോൾട്ട് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ ഡിവൈസിന് കഴിയും. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് പോകും. ദ ഓപ്പാമ്പ് വിൽ ബി സ്വിച്ചിങ് ഇൻ ടു സാച്ചുറേഷൻ. Then there are as such 3 situations in which an op-amp will be switching into saturation. First one, in open loop configuration, gain വളരെ കൂടിയാൽ ഏത് ആംപ്ലിഫയറും സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തു, 12 വോൾട്ട് ആണ് അതിന് കൊടുത്തത്. ഇത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഗെയിനിന്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം 10⁴ to 10⁵ ആണ്. മിനിമം ആയിട്ട് 10⁴ ഞാൻ എടുക്കും. എന്നിട്ട് 1 വോൾട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. 1 വോൾട്ട് സിനുസോയിഡൽ വേവ് ആണ് കൊടുത്തത്. 1 വോൾട്ട് സിനുസോയിഡൽ വേവിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് 10⁴ ഇൻറ്റു 1 വോൾട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. അത് 10⁴ വോൾട്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ 10,000 വോൾട്ട്. ഒരിക്കലും 10,000 വോൾട്ടിന് ഒരു സിനുസോയിഡൽ വേവ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണിക്കാൻ ഈ ഡിവൈസിന് കഴിയില്ല. 10,000 വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 കിലോ വോൾട്ട് ആണ്. 10 കിലോ വോൾട്ട് ആണ്. 10 കിലോ വോൾട്ട് ഒന്നും ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 230 വോൾട്ട് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 11 കിലോ വോൾട്ട് ആണ്. ആ റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒന്നും IC ഒരിക്കലും തരാൻ പോകുന്നില്ല. IC തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോകുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഈ സിനുസോയിഡൽ വേവിനെ സിനുസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്പാമ്പ് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഓപ്പാമ്പിന് ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ 12 വോൾട്ട് കൊടുത്തതിൽ 10 വോൾട്ട് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകാം. നെഗറ്റീവ് ഹാഫിലും -10 വോൾട്ട് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് 10⁴ വോൾട്ടിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യാനാണ്. 10⁴ വോൾട്ടിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ റേസ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പാമ്പിന് കഴിയും. കാരണം അതിന്റെ സ്ലീവ് റേറ്റ് 10⁻6 വോൾട്ട് വരെ റേസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു ലെവലിന് മുകളിലുള്ള
സിനുസോയിഡൽ പാത്തിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. 10 വോൾട്ടിന്